وہ کیا ہوا کہ تب تو میں بالکل ہی مجھے اجازت نہیں تھی نا بالکل، اور میں بہت بیمار ہوتی تھی. اچھا ابھی بھی ہوتی رہتی ہوں، ابھی بھی ایک کروڑ تو آپ نے تو انتہائی کر دی تھی بیماری کی. ابھی بھی ہوتی رہتی ہوں، ابھی بھی بڑا کچھ ہونے والا مزید بھی ہے، ابھی ہوتا بھی رہتا ہے. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، لیکن میں چلتی رہتی ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں ہم اس پہ ہی بات کریں گے. وہ بھی آپ انسپریشن ہیں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کینسر جیسی موذی مرض سے لڑیں اور آپ پھر ماشاءاللہ توانا ہوئیں اور دوبارہ زندگی کا حصہ ہیں اور ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں، انٹرٹین کر رہی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو یہ بھی لوگوں کو سیکھنے کا، زندگی جو ہے نا بڑی خوبصورت چیز ہے. تو میں جب بھی بیمار ہوتی تھی نا، اور ہر 6 مہینے بعد میرا ایک آپریشن، 9 آپریشن ہو چکے ہیں، تو کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو میری جو باجی بشرا ہیں، وہ ظاہر ہے میری بہنوں کو پتہ ہے بہت پیار کرتی ہیں. وہ ہر وقت کہتے ہیں ہائے میری بہن، اللہ میاں میری بہن ٹھیک ہو جائے، ہائے اللہ میری بہن. ہر وقت مطلب یہی تھا کہ ہن گئی. وہ گانا نہیں گا ہن موئی میرے بڑے. تو وہ باجی بیچاری بڑی پریشان. تو وہ آتی جاتی تھی باہر، انہوں نے کہا ہائے اللہ میری بہن ٹھیک ہو جائے، میں اس کو تھائی لینڈ لے کے جاؤں گی، میں اس کو امریکہ لے کے جاؤں گی، میں اس کو فلانا. تھائی لینڈ کا ان کا سفر آ گیا. ڈرامہ کچھ دل نے کہا، ان کا پلے تھا ایک. انہوں نے کہا چل میں اپنی بہن کو لے کے جاؤں گی. بہن چل پڑی. بہن ٹھیک ہوئی تھی، نہیں چل پڑی. وہاں گئی تو وہاں جو کہانی تھی شاید آپ لوگوں کو دیکھی، اس میں وہ تھے کمل جیت، انڈین ایکٹر. اچھا ٹھیک. اور وہ تھا کہ وہ اپنی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر فلاں ہوتا ہے، آخر میں ان کی بیوی نکل آتی ہے. اب جو ان کی بیوی نکلنی تھی وہ عورت پہنچی نا. ویری گڈ. وہ عورت نہ پہنچی. اور آپ صرف سفر کرنے گئی تھی؟ میں تو روز صبح نکلتی تھی اور ٹک ٹک والے رکشے پہ بیٹھتی تھی، وہ جو موٹر سائیکل والا ہوتا ہے، اور سیرے پورا دن. اتنی میں مانوس ہو گئی کہ باجی کو ٹوٹ گیا ان کا شیشہ، میں کر لیں میں لا کے دیتی ہوں ڈالر اکاؤنٹ سے، میں پیسے نکلوا کے میرے یہ ایسی میں تھائی لینڈ کی گلیوں میں پھرتی تھی. اب کیا ہوا کہ وہ عورت نہ پہنچی. سلطانہ پہ نے کہا چل رہی مانو، چل رہی تو. میں نے کہا نہیں میں کیسے. کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں باجی میں تو باس کو پتہ لگ جائے گا. ہائے اللہ نہیں. تو کہتی ہے باس کو پتہ لگ جائے گا، تو کہنا یہ باجی یہ چائے پیے نا. اس وقت نہیں باجی یہ پتہ چل جائے گا. 2-3 سین تھے اس کے، لیکن مطلب وہ تھا وہی تھا سارا سلسلہ. آخر میں ختم ہی کہانی، کلائمیکس اس پہ ہی تھی. لو جی میں نے کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے. لو جی میں نے پھر وہاں پہ وہ پرفارمنس دی، اور پھر میں نے وہ پارٹی کا سین تھا اس میں کوئی ڈانس بھی کیا ساڑی پہن کے کمل جیت کے ساتھ. سب تماشے کر آ کے واپس آ گئی. اب دل دھڑک رہا ہے کہ وہ تو لگے گا ڈرامہ، اب کیا بنے گا. سسرال والوں کو پتہ ہے، سسرال والے میرے بہت اچھے ہیں. میری نند ایسی دوستیں ہیں کہ کیا ہی بتاؤں. سسرال والوں کو پتہ ہے، ساس کو پتہ ہے، بہنوں کو پتہ ہے، سب کو گھر میں پتہ ہے، دوستوں کو پتہ ہے، صرف ایک آدمی کو نہیں پتہ. اب وہ جناب ہونا ہے ڈرامہ. اب جیو پہ آیا تھا. میں نے کہا بچوں کے چلو پہلے جا کے جیو ہٹاؤ، ہٹا دو ان کے کمرے میں جو ٹی وی ہے اس سے جیو ہی ہٹا دو. ایک بچہ گیا جا کے اس نے جیو ہی غائب کر دیا وہاں سے. اب جناب یہ بھی سین بڑا مزے کا. اب یہ سارے بیٹھے ہوئے نا ادھر، یہ ٹی وی ہے اور یہ وہ بیٹھے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ سین. اور یہ دروازہ تھا جو کہ اندر آنے والا تھا، اس کے ساتھ یہ ٹی وی تھا. ہم سب یہ بیٹھے ہیں. لو جی وہ دروازے میں آ گئے، کہنے لگے میرا ٹی وی کیوں نہیں آ رہا. سب سامنے بیٹھے اور وہ ٹی وی پہ لگا میں. اور میں پھر آئے نا میں لگاتی ہوں، آئے چلے میں لگا کے اور میں لے کے ان کو پھر باہر بھاگی. تو وہ میں پکڑی گئی. وہ بھی ان کو بعد میں پتہ چل گیا. وہ کہتے ہیں وہ بھی انڈین ایکٹر کے ساتھ، دیکھو کمل جیت کے اور ساتھ، دیکھو تو صحیح. اور وہاں پہ لہرا کے ڈانس بھی کر رہی ہے. لیکن اس بات سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کو پیشن اس کا انہیں باز نہیں آنا. نہیں آنا ہے. لیکن میں اسما بی بی کو اور بشرا بی بی کو ایک داد ضرور دینا چاہوں گا کہ اپنے پیشن کو فالو کیا، اپنے آپ کو ایسا کیری کیا کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کیا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دیکھیں نا اس اعتبار کو اور اس وقار کو آپ نے قائم رکھا. بشرا انصاری صاحبہ نے کس پلے پہ، کس پرفارمنس پہ آپ کو داد دی کہ ہاں اے اسما تو اچھا کام کیتا ہے؟ رانجھا کرتی. ایک کٹ دینا کوئی نہیں دیتی. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما عباس صاحبہ، اور بات ہو رہی تھی کہ بشرا انصاری صاحبہ نے کب تعریف کیا آپ کی؟ اچھا وہ تعریف اس طرح سے میری نہیں کرتی ہیں کہ تم نے کمال کر دیا یا بہت اچھا. وہ مجھے کہتی ہیں بڑی پیاری لگ رہی تھی. بڑی ظالم. جیسے فراڈ میں مجھے انہوں نے کہا بڑی پیاری لگ رہی تھی.
फिर जूड़ा बहुत अच्छा था, आज जूड़ा ठीक नहीं था। आज ये है ना, यहाँ से बाल निकल रहे थे, उनसे कहा करो यहाँ से बैकोमिंग ना किया करें, यहाँ से किया करें। अच्छा, आज फलानी जो है वो कंटोरिंग ठीक नहीं थी, आज कपड़े बहुत अच्छे थे। अभी जैसे ज़ारा का चल रहा है स्टैंड अप गर्ल, हाँ जी, तो वो मुझे हर वक्त कहती, आप तो खैर अम्मा हर वक्त मुझे, आप तो मेरी माँ हैं, आप ना कहा करें। मैंने कहा बेटा जब आप बुरा करेंगी तो मैं उधर मुंह कर लूँगी, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जब आप अच्छा करेंगी तो मैं आपको कहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा बाजी ने उसको मैसेज किया तो वो तो यूँ नाच रही थी ना कि खाला ने मुझे कह दिया, खाला ने मुझे कह दिया। तो अब मुझे यकीन आया, खाला ने उसको बहुत तारीफ की और कहा स्टैंड अप गर्ल आपने बहुत अच्छा फलाना सीन बहुत अच्छा किया। आपकी कभी नहीं की? ऐसे कोई मुझे याद नहीं है कि वो, लेकिन वो मुझे क्या बुरा अस्मा नहीं है तो कमाल कर देता। नहीं नहीं ऐसे नहीं कभी कहा मुझे। अब्बास साहब ने कभी कहा हो? वो रोज कहते हैं भाई कमाल कर दिया तुमने। कि मैंने तो फसाया कमाल कर की तू मेरे नाल कीती है, कमाल करता ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। हाँ, पता नहीं लगन देता है। नहीं वो अच्छा अस्मा ये बताइए कितना एज डिफरेंस कितना है आप दोनों का? है कोई 10 11 12 को। ये तो कुछ ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, मतलब अब वो वैसे ही तस्वीर बेचारे होने- बाबा जी बन गए, मतलब बिला वजह वो वैसे सुस्त हो गए, जॉब छोड़ी खत्म ना। अच्छा नहीं, आर्मी अब के बाद। आप जैसी जो चुलबुली खातून जो कि यानी कि बहुत एक ज़िंदगी है आप में, एक लाइफ है, एक एनर्जी है, और एक आदमी जो 10-12 साल बड़ा है, निस्बतन संजीदा भी है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा रहता संजीदा है? कोई नहीं है, अच्छा, खोचल संजीदा है। जरा जो संजीदा होए, चार औरतां देखो तो टट 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 अंग्रेजी शुरू हो जाती। अच्छा बच्चे भी कहते हैं बाबा बड़ी अंग्रेजियां मार रहे हैं उधर, उसके साथ में कहा पता चल गया। बड़ी चीज़ है, मेरी सहेलियों में आते तो बड़ा मुस्कुराते हैं, फिर बातें करते हैं और बड़ी वो प्राउडली। जैसे अभी हमारी कुछ अपनी फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था तो हम गा रहे थे, तो वो गाना था बेवफा हम ना भूले तुझे, तो मैंने उनको इशारा किया बेवफा। तो बड़े यूँ करके ना खुश थे। और उसके कहते वो शेर भी सुनाए ना जो आप सुनाया करती थी, वो कौन सा था? जब भी लौटा तो मेरे पास आया। यही बात, मतलब इसमें वो बड़े प्राउड है। मैंने कहा तो आपको ना जरा हया नहीं है, आप बड़े खुश होते हैं। तो वो बड़े अच्छा, वैसे तेज वो हैं। कितनी बार आपको महसूस हुआ कि वो गए और फिर लौट आए जिंदगी में? हर बारी आप जरा कुछ मट्ठे से बैठ गए मतलब, लेकिन माशाल्लाह 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 हर दफा जाना आना हमारा काम था। अच्छा। मट्ठे से बैठ लेकिन पता है क्या बात है, नहीं तो कभी आपने इतराज नहीं किया? नहीं इतराज इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा ठीक है, और वो बहुत मेरे बगैर वो एक मिनट नहीं रह सकते। हाँ। तो भाई कहते हैं मुझे, जब मैं कहूँ ना वैसे आपने ये किया ये किया ये किया, आप कहते हैं देखो मेरी बात सुनो, इंसान जाता है सफ़र पे, रास्ते में नाश्ता करता है, रास्ते में चाय पीता है, फिर आखिर घर ही पहुँचता है ना। कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ना कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कहूँ हूँ, मुझे पता है नहीं खेड़ कूड़ करके आ जाना इन्होंने, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई एक बीवी रखी हुई है, नो 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 नो, ऐसा ही नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना नहीं इंसान को सख्त होना चाहिए कि आपको पता है कि एक आदमी आपके साथ, आपके घर में आपके बच्चों का ही बाप है और उसने कुछ ऐसा नहीं करना। चलो अगर जरा वो खुश हो जाता है 4 औरतों में तो क्या फर्क है? क्या बात है, क्या बात है। प्राउड ऑफ यू। हाँ, चुप है, तू नहीं होना। खबरदार, तुम लोग पक्के हो जाते हो ना फिर। अच्छा वो पक्के नहीं होते लड़के जो है ना आजकल के फजूल सीधे होके रहना घर में। ओके, इसमें ऑन सीरियस नोट, अब मैं सीरियस सवाल करता हूँ आपसे कि ये जो आपने जितनी भी गुफ्तगू की, मगर लाज़िम बात है कि पहले भी और अब भी, और अब की औरत तो बिल्कुल ही इसके लिए तैयार नहीं है। पहले भी लाज़िम बात है हर औरत इसके लिए तैयार नहीं होती थी, और हम खुद भी ये समझते हैं एक मिजाज होता है, जैसे आपका अपना एक मिजाज होगा, आपने जैसे भी आप अपने रिश्ते को देखती हैं, लेकिन आप समझती हैं कि बाकी जो आपसे जुड़े हुए रिश्ते हैं, आपकी औलाद हैं, आपके दामाद हैं, आप समझती हैं कि उन सबको भी यही आज़ादियाँ हो सकती हैं? मैं आज़ादी भी नहीं कहूँगा, यही रवैया। देखिए बात सुने, मेरा मामला कुछ और है। मेरे हस्बैंड की पहले शादी हुई थी और उनकी बीवी थी और हम लोग 12 साल एक साथ रहे। नहीं वो तो थी, वो तो आपके नहीं, इल्म मैं में आपको था। बता रही हूँ कि मगर ये जो हल्की फुल्की मौसीकी की उसके इजाजत दे बावजूद रखी है हल्की आपने। फुल्की मौसीकी थी। शायद ये सोच रहे ने मेनू क्यों नहीं इंजदियां इजाजत मिलती। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इतनी सफोकेशन जो है वो सही नहीं है। और ये नहीं होता कि आदमी ने कोई गलत ही चीज़ करनी होती है, लेकिन इससे अगर एक महफिल है उसमें 5 6 7 औरतें हैं, आप कोई गुफ्तगू भी कर सकते हैं किसी के साथ, तो आपका मेंटल लेवल भी कहीं मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह की बातें करेंगे। मैं तानू हुन एक और सवाल आया और तुसी नीलम दा अफसाना पढ़े है ना, इंटीमेसी? जी जी जी, इंटीमेसी नहीं उसकी इजाज़त नहीं।